अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा औरस्नल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही वमिनहुम मुक़तसिद वमिनहुम साबिक़ुन बिलख़ैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। मखके बयान शुल अल्लाह ताला फरमाइल ची किताब कुरान पाक मुंता त नाजिल करे ए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दा तस्दीक की द टूल मखकनी किताबुनो सहीफो। दे आयत मुबारक की जिक्र गई चे दक्का कुरान पाक दक्का किताब दा द पैगंबर न प मीरास की बिया वर खल्क तपाती की कम खलक च ज़मुन ख़ुशी आग खल्क तमुंग द कुरान पाक द पखपल बदन के द ज़यवलो अग तौफीक वर्को ताकत वर्को। बाज़ी हामिलान द कुरान दसीवी च अगा पर नाज़िरा बाने दा कुरान पाक चरत परीदिना। बाज़ी खलक दासीवी च याद वर सर हुनकी, बाज़ी खलक दसीवी च ज़ान पर टिकी टिकी बांदे खबर हुनकी। हर दरजे की सो कुरान पाक राखली और हर दरजे की द कुरान पाक खिदमत की दागे मेहनत की तो अल्लाह ताला फरमाई कि मंग हम दक मीरास द पैगंबर न पाते कड़े और दक मीरास मुदगे वर खल्क त अगवर नसीब कड़े बिया बदक खल्को सो कुरान द खपली सीने सर वलगी द दुई द्रे किस्म ब अल्लाह ताला बयान सुम्मा औरस्नल किताबल्लज़ी इस्तफ़ैनाहु किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना बिया मुंग प मीरास की वर्को किताब यानी कुरान पाक अल्लज़ीना हागी कसानुता इस्तफ़ैना चमंग वरकड़ी दी द उम्मत द हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही बाज़ी बदुई के हागदी चे हगी जुल्म कौन की दी पखपल ज़ान। दा द्रे किस्म द मुसलमानान बयानी यो मुसलमान हागदे चागा पखपल ज़ान जुल्म की पखपल ज़ान जुल्म माना दा ची पदी खपल जुन की देर लग लग वक्त कुरान दवर कई और खपल देर वक्तुना अगप दुनिया बांदे सर्फ कई और वमिनहुम मुक़तसिद और बाज़ खलक के म्यान रऊदी दागी हगा निम अवकात अगद खुदाई द दीन द पारा और निम अवकात अगद खपल ज़ान द पारा और वमिनहुम साबिक़ुन बिलख़ैरात बाज़ी द दुईन आगदी च उड़ांदी कीदुन की दी पन्नेको की यानी हगी खपल देर अवकात कुरान तवर की खपल अक्सर अवकात कुरान पाक तवर कई बल मतलब दा बाज़ ज़ालिमान दी बाज़ म्यान रऊ दी और बाज़ नेकान दी साबिकीन दी। ज़ालिमानो न मुराद दा च दे मुसलमान नेक आमाल हम की गुनाहुन तिन हम की और म्यान रऊ हगदे च द गुनाहुन ति डीर न कीगी बल्कि नेकयो
گناهونه بدی او نیکی دی د یو بل سره برابر روان دي او سابقین هغه خلق دي چې د دوی نیکی د دوی د ګناهونو نه مخکې دوی شپه ورځ تیر شي نو په شپه ورځ کې د دوی ښه کارونه د بدو کارونو نه ډېر د دې دریو واړو قسمو تذکره به کوي چې دا درې واړه خلق به الله تعالی جنت ته بیایي چې مسلمان دی نیکی یې ډېرې دي ګناهونه یې کم دي بدۍ یې کمې دي او چې مسلمان دی نیکی او بدۍ یې دواړه برابر دي او چې مسلمان دی اگر چې د ګناهونه ډېر دي خو په ده به الله رحم کوي او جنت ته به یې ور داخلوي حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمائی چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو ورځ موږ ته د دې آیت مبارک تلاوت وکړو او بیا راته وفرمایل فاما الذین سبقوا هغه کسان چې دا وړاندې کیدونکي دي په نیکو کې فاولئک یدخلون الجنة بغیر حساب دا خلق به جنت تزی بغیر د حساب کتاب نه او هغه کسان و اما الذین اقتصدوا هغه کسان چې میانه رو دي نیکی او بدی په دې کې دا بدی په نیکو سیوا نه دي بلکې برابر د یو بل سره روان دي خدای په دې خپلو ګناهونو په دې بدو پیمانه وي نو واما الذین اقتصدوا فاولئک الذین یحاسبون دا هغه کسان دي چې د دوی سره الله حساب کوي او حساب یسیرا آسان حساب به ورسره کوي او هغه کسان چې کوم ظالمان دي نو دوی با د قیامت په ورځ چې دوی کله راپاسولی شي نو په دوی به یو یره خوره شي دوی به یو یره او دهشت به یې واخلي خو بیا به پې الله تعالی خپل رحم وکړي او په خپل رحم به الله دوی جنت ته ور داخل کړي نو چې په نوم مسلمان دی که د نیکی ډیرې که د نیکی بدی برابر که د بدی هغه ډیرې او چې ایمان یې ووړو اسلام یې د ځان سره ووړو او په دې خپلو بدو ګناهونو پیمانتیا یې د ځان سره ووړله خدای پاک به دې بیایي جنت ته اگر چې په ده باندې مشکلات راشي په قبر کې یا په حشر کې اخیری انجام بداوی چې خدای پاک به جنت ته ورننباسي فمنهم ظالم لنفسه پس بعض د دې خلقو نه هاغه دي چې ظلم کوونکي دي په خپل ځان باندې دا هغه دي چې خفت حسناته د نیکی کمی وي نیکی یې لږي ومنهم مقتصد او بعض د دوی نه هاغه دي چې هغه میانه رو دي هغه درمیانه چال سره خپل زندگی تیروي ومنهم سابق بالخیرات او بعض د دوی نه هاغه دي چې وړاندې کیدونکي دي بالخیرات په نیکو کې په نیکو اعمالو کې باذن الله په حکم د الله باندې نیکی طرف ته وړاندې کېدل وی دا په حکم د الله مراد د حکم نه توفیق د الله هیڅ څوک بغیر د خدای د توفیق نه نیک اعمال نشي کولی نو هر وخت وی دا دعا کې خدای ته طاقت نصیب کې ته توفیق نصیب کې نیکو اعمالو ستا د رضا د کارو چې کله د خدای پاک نه سړی توفیق غواړي الله ورله ورکوي ځکه په نیکو په توفیق کې چرته منع د خدای په دربار کې نه چې
چې څوک هم غواړي خدای پاک ورته نصیب کوي. ذالک هو الفضل الکبیر، دا ډیر لوی فضل دی. دا سزیز یعنی دا وړاندې والی په نیکو کې. او یو دویم معنی تفسیرونو والا کوي دا غوروالی په انسانانو کې د خدای په نزد دا ډیر اعلی دی او ډیر لوی فضل د الله دی. او یو بل معنی کوي دا قرآن چې په میراث کې خدای راکړو، دا قرآن چې راته خدای پرېښودلو دا د خدای لوی فضل دی، دا هغه فضل کبیر د الله تعالی دی. ذالک دا هو الفضل الکبیر، خامخا دی فضل لوی د الله. او دا قسم دا خلق چې دي جنات عدن، د دوی دپاره به جنتونه وي، باغونه وي د همیشه پاتې کېدلو. دنیا ژوند همیشه نه وي، د قبر ژوند همیشه نه وي. یو عالم او یو جهان همیشه نه دی بغیر د جنت نه او د دوزخ نه. تر دې پورې چې د قیامت ورځ اگر چې 50,000 کاله اوږده خو دام همیشه نه ده، بلکې د دې هم یو ورځ به اختتام وشي. خو بیا د جنت او د دوزخ ژوند دا د همیشه ژوند دی. دا درې واړه قسمه خلق چې ذکر شو، دغه د خدای غوره خلق چې ذکر شو، جنات عدن د دوی دپاره جنتونه دي د همیشه پاتې کېدلو. یدخلونها دوی به داخلیږي هغې ته. یحلون فیها من اساور او اغوستولی کیږي به دوی ته په دې جنتونو کې من اساور بنګړو لره، من ذهب و لؤلؤا د سرو زرو د ملغلرو. په دنیا کې خو نارینه چې بنګړې په لاسي نو بد ښکاري، خو زنانه سره ښکلي ښکاري. خو دا د دنیا غ ماحول دی. په جنت کې به بیا د نارینه و زنانه و دواړو سره بنګړي ښکلي ښکاري، ښایسته به ښکاري. او بیا به هلته د سرو زرو د ملغلرو به ورته الله تعالی ورواغوندوي. یو حدیث مبارک کې راځي چې وایي د کم ځایه پورې سړی په اوداسه کې د لاس انځي، وایي تر دغې ځایه پورې به ورته خدای پاک بهترین بنګړي ورواغوندوي. او هلته به بد بیا د نارینهو سره نه ښکاري، بلکې د فخر څیز به وي. دغه شان په دنیا کې خدای پاک بیا منع کړې د نارینهو دپاره د سرو زرو د استعمال. که نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو ریخم مه اغوندئ او د سرو زرو او د سپینو زرو په لوښو کې اوبه ومسکئ او خوراک پکې هم مه کوئ. د سپینو زرو سرو زرو په جام کې اوبه څښل، په ګیلاس کې اوبه یا د هغې په پلیټ کې روټۍ خوړل دغه ناجایز. داسې د ریخمو لباس اغوستل دا ناجایز. او په آخرت کې په جنت کې بیا ناجایز نه دي. یو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې چا دا په دنیا کې استعمال کړل په ده باندې به حرام وي دا په جنت کې. ابو دردا رضی الله عنه نبی علیه السلام نه نقل کوي چې وی چا استعمال کړل په ده به حرام وي، اگر چې د جنت تم لاړ ولی نشي. که د جنت تم لاړ د ده دپاره به وي بیا نه وي. که چېرته ده په دنیا کې د سرو زرو په لوښو کې خوراکونه کړي یا د سرو زرو په لوښو کې د اوبه څښلې وې یا سره زر ده اغوستلي وو استعمال کړي. یحلون فیها من اساور اغوستولی بشي دوی ته په دې کې بنګړي من ذهب د سرو زرو و لؤلؤا او د ملغلرو. ولباسهم فیها حریر او جامه لباس د دوی به وي فیها په دې جنت کې حریر د ریخمو
ډک او نری غټ او نری دواړه قسمه ریخم و جامع لباسونه به ورته الله تعالی ورکي بس ثم اورثنا الكتاب الذين بیا مون په میراث کې ورکړو کتاب هاغه کسانو ته استفینا من عبادنا چې غوړه کړي دي مونږ د بندگانو خپلنا فمنهم ظالم لنفسه پس باز د دوینا ظلم کوون کی دی په خپل ځان ومنهم مقتصد او باز د دوینا میان رو دی ومنهم سابق بالخيرات او باز د دوینا وړاندې کېدون کی دی نیکو تا باذن الله په حکم په توفیق د الله سرا ذالک هو الفضل الكبیر دے دا فضل مهربانی لویا جنات عدن وی بد دوی د پار جنتنا د همیشه پاتې کېدلو یدخلونها داخلیږي بدوی د جنتونو تا یحلون فیها من اساورا اغستول بشي دوی ته پدې کې بنگړي من ذهب ولؤلؤا د سرو زرو او د ملغلرو ولباسهم فيها حرير او جامه بوي د دوی په دې جنتونو کې د ریخمو